अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। आई होप आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, आज सदर में मौजूद है अमेरिका वाली छत पे, और हमारे साथ हैं उस्ताद जेदी और अली भाई वीडियो बना रहे हैं, कैमरामैन के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलते हैं उस्ताद जेदी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम उस्मान भाई, क्या चाल? ठीक ठाक, आप सुनाए उस्ताद जी, ठीक अल्लाह का हैं? बड़ा करम है, दुआएं आप। और उस्ताद जी क्या अपडेट है आज की? साजी माशाल्लाह जी, गुड़ाए थे कबूतर पूरे हो गए। साजी 12 बजे तक कबूतर पूरे हो गए थे। हम्म। अल्लाह का शुक्र है। अब बैठे हुए हैं बच्चे बुच्चे खोल कर। मैं कहा चलो वो टाइम ना बैठ गए, उन्हें ना वारी दे दी है ना। बिल्कुल ऐसे ही बारी है। बारी काम चलता रहेगा, चलो ऐसे बने निज़ाम चलता रहता है। ऐसे ही है। टाइम ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हम्म। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ। उस्ताद जी कितना टफ है ये कबूतरबाजी। एक तरफ आप बड़े कबूतर खोलते हैं, एक दिन बच्चे खोलते हैं, मैं देखता हूँ बड़ी टफ आपकी ड्यूटी है। साजी देखो जी, बात पता क्या उस्मान भाई, ड्यूटी तो टफ है लेकिन शौक है ना यार, हम्म। ये मुझे नहीं लगती टफ। क्यों? ये जुनून है इनका, हम्म। शौक है इनका। जब हम्म। बैठे हुए हैं फिर इन्हें तो जो कबूतर पर आसमान नजर आते रहे ना, हम्म। फिर मजा आता है। ऐसे ही जब है। तक आसमान में कबूतर है तो इनसे हटते हैं तो फिर बच्चों की तरफ शुरू हो जाते हैं। ये बहरहाल, अगर जो आप टफ की बात कर रहे हो तो ड्यूटी तो साजी फिर ड्यूटी है ना। हम्म। ड्यूटी इससे बढ़ के कोई भी नहीं है साजी। हम्म। देखो ना, 1 मिनट का भी आपके पास टाइम नहीं होगा। ऐसे ही है। ये मस्जिद जैसे जैसे पढ़ के नजदीक आती जाएंगी, उस्मान भाई नींद भी नहीं पूरी होगी फिर तो। ऐसे ही है। अभी तो ऐसे ही चलो बंदा गुजारा कर लेता ना कि चलो यार कोई गल नहीं, एक दिन डालांगे, चलो कल रेस्ट कर लेने हैं। जो प्रॉपर टाइम आना है फिर तो मेरे जान कोई चक्कर नहीं है। हुण वैसे भी अब पलटन की ड्यूटी शुरू कर दी है। हाँ जी। वो तो वैसे ही तुहाडे सामने ही है भाई जी, औखा होंदा है। 40-50 कबूतर पलटाने उस्ताद जी बड़ा टाइम लगता, मैक्सिमम 2 घंटे लग जाते हैं उस्मान भाई। ऐसे ही यानी है। कि तुसी 4 बजे शुरू होवो हम्म। ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਲਟਾ ਕੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ हम्म। ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। हम्म। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, हम्म। ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ। बिल्कुल ऐसे ਲਾਣਾ ही है। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। हम्म। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਲਟੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਵਕਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं होना चाहिए उस्ताद जी। उस्ताद जी जब इसको पलटाते हैं तो उसके ये कबूतर डिस्टर्ब भी तो होता है कि नहीं होता? उस्मान भाई होता है यार, जो बंदा कहता है ना यार पलटाया पता भी नहीं लगता, मेरे पलटान का पता भी नहीं लगता कबूतर हम्म। पलटिया जाता, झूठ है। ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਯਾਰ, हम्म। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। बिल्कुल ऐसे ਹੁਣ ही है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਘਸੁੰਨ ਦੀ ਦਰਦ ਲੈਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੈਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੋਟਾ ਪਲਟਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹਿੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟਾਏ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਬੈਕ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਜਾਓ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਬੂਤਰ ਬੈਕ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਏ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਦੜਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣਾ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਜੀ, ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬੂਤਰ 4 ਵਜੇ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਜੇਠ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਸੂ ਚੇਤਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੈਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਚਿਮਟਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਦਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਲੀ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਪਲਟ ਕੇ ਡਾਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਲਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਖੁਰਾਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਟ ਕੇ ਡਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ।
इसका मतलब ये है उस्ताद जी कि इसने सही पलटा नहीं है। ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟ ਲਿਆ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪਲਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ शीशा निकला, बिल्कुल सही है। ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਪਲਟੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਪਲਟੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਅਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਲਟੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸਾਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੁਲੀਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ गर्मी हर बंदा ही पलट के उड़ाता है। बाकी उस्ताद जी मैं सुबह आपकी वीडियो देख रहा था कबूतरों से रिलेटिव आपके कई कबूतर गए हैं वो आप बातचीत कर रहे थे मान भाई ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਖਰਾਬ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ बिल्कुल ठीक है मैं अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਖੁੰਦਕ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਉਸਤਾਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਬਿੱਲੂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰੀ ਫੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ 1000-1500 ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ 3-3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ 1000-1500 ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ 3000 ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਪਾ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਠੀਕ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗਜ਼ੀਰਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਦੋ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਾਲ ਮੇਕਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੂ ਭਾਈ ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਲਤੀਫ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੱਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਬੂਤਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲੋ 3 ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੱਦੀ ਉਹ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋ ਕਬੂਤਰ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਧ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਵਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚੇ ਲਤੀਫ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕਿਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਪਿਆਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਉਹ ਖੋਖਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਹ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਾਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚਾਚੇ ਲਤੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਦੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਜੋ ਠੱਪਾ ਕਬੂਤਰ ਏ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ, ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ 200 ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣਾ ਕਹਤਾ, ਦੇਖੋ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੱਕ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ 700-800 ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਤਲਕਦਾਰੀ ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੱਖ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਫਲਾਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਹਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿ ਜੀ ਜੇਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸਟ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤਾ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਂਦਿਆਂ ਕੋ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੈਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਉਡਾਇਆ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲ ਜੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਆ ਬੋਲ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵਿਗੜੀ ਵੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਕੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇਦੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਕੋਸਟ ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah 2 ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 2 ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਹਰ ਭਾਈ, ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਡਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਕਬੂਤਰ ਡੱਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਡੱਕ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ पाक ने इज्जत देनी है, लेकिन बंदा जो मर्जी करता रहे। उस्ताद जी वो अपनी वीडियो में तो शानी भाई यही कह रहे होते हैं कि मैं चिट्ठा मोहरे कबूतर जो उस्ताद जी झूठो झूठ 44 आओ मेरे सामने ले आओ, किन्ने पैसे दियो मैं तेन मोहरा बनवा देना वा। सब झूठ बोलते ने, जिन्ने चिड़ी मारने सब झूठ बोलते ने। घर ही मोहरा रखियां ने, घर ही चिट्टा 3600 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ चिट्टा ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੰਗ ਦਾ ਕੜੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਮੇਰਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੰਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਇਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਕਦੀ ਖੋਖਰ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬਚਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ? ਜੇ ਤੂੰ YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਂਦੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ। ਐਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਪਲਨੇ ਆ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾਵਾ ਫੂਫੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਦੱਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਖੋਖਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਖੋਖਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਖੋਖਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੋਖਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਐਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਡੱਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, 500 ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਕੀਨਾ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਟੱਕਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਫਲਾਣਾ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਸਭ ਝੂਠੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਿੜੀ ਮਾਰਨੇ ਨਾ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 500 ਕੜੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਚਿੜੀ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮੋਹਰਾਂ 3 ਮੋਹਰਾਂ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਟੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾ ਲਓ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ 4 ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਪਕੜੀ ਆ, ਇਹ 3 ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਅਲੀ ਦੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ कबूतर के स्टेप वहा देना, हाले कि हफ्ता नहीं जी होया। इसका हल ये नहीं है कि जो स्टैंप लगाते हैं टूर्नामेंट उड़ाते हैं उसको चाहिए कि उसी टाइम ही अगले दिन ही रिमूव कर दी जाए ये स्टैंप। यार समान भाई कई तो खुद कर देंगे ने, कई बेचारे शरीफ जे आदमी जिन्होंने नहीं पता बेचारे कहते लगी रहते किहड़ी गल है, ला ला एक होर ला यार ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਚਿੜੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਟਗੇ ਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਟਗੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 2 ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ 2 ਮੋਹਰਾਂ, ਸਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡੋ ਪਿਆ ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਾਥ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਹਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਨਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਥ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੇ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਫਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਸਾਂ ਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਰਕਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੋਖਰ ਦਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਨ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਮਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ अच्छा स्पोर्ट्समैन ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ शौक खराब करने वाला बंदा। लो जी दोस्तों, ये तो उस्ताद जिद्दी के जज्बात थे जो डिस्टर्ब हुए हुए हैं, जाहिर सी बात है उस्ताद जी दिमाग खराब होता है, अल्लाह जानता दिमाग खराब होता है कि यार एक बंदा वाकफ हो के नहीं दे रहा। मैं अल्लाह पाक दी कसम, जिस बंदे ने भी मेरा कबूतर फड़िया ना, मैं उस बंदे ने यह गल की, झूठ नहीं मैं बोलिया, मैं कहा यार मैं फलाना बंदा बोल रहा, तलक कोई नहीं, मुनासिब पैसे मंग ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਗਾ, 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਚਾਤਾ ਚੀਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗੇ ਮਾਮੂ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭੱਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ 1000-500 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ
ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਨ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਰਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਟ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਟ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਚਿੱਟ ਪਾਈ ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ 1500 1500 ਲੈ ਲਓ, 500 ਨਾ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 500 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 1500 ਲੈ ਲਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਚੋਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। ले जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। ये छोटा सा पैगाम था शानी भाई के लिए। तो शानी भाई से रिक्वेस्ट है कि यार कोशिश करें कि इस तरह की चीजें यार इग्नोर करें। ओए याद है मैं क्या नंबर दे दियो, साल लतीफ ने क्या नंबर दे दियो जिन्होंने दिता, कहता ही नंबर तो याद ही नहीं किहने दिता। देखो एडी याद दा कमजोर है। कबूतर भी भेजे ने, बिल्टी भी कराई ते नंबर नहीं याद उस बंदे दा। ठीक हो गया, ऐसे आए दा याद है किदे आए ने। ले जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।